प्रणाम। जगज्जननी श्री श्री बड़मा चरण मोर कोटि कोटि प्रणाम। पूज्यपाद श्री श्री बरदा चरण मोर कोटि कोटि प्रणाम। पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव चरण मोर कोटि कोटि प्रणाम। इष्ट प्राणेशु पवित्र पांजाधारी प्रत्येक दादा माँ को मोर आंतरिक ना जयगुरु रहा। परम पिता अतुल चरण समस्त मंगल कामना करे। जो मैंने आज भोग निवेदन कर जो मन नहीं कि से माने भोग निवेदन करचंती परम पिता पाखरे प्रार्थना आम समस्त रहिला जे तांकर मंगल सुस्थ कामना आमे करू। ठाकुर जमी सुस्थ रखती समझ सुस्थ हो उठती एवं परम पिता आदर्श तांको भितर जीवंत हो उठू। एति मोर तांकर अतुल चरण प्रार्थना। आउ आज सुंदर भजन हैला कीर्तन हैला। आमे मु तो कीर्तन भजन पूरा सुनी पारिनी कीर्तन टा शेष में मुझे शुणिली कहीं मुझे आम प्रार्थना करी एटी प्रार्थना टाइम है 6:34 माने एमती टाइम रे हमर विज्ञान देवी मत अनुरोध करते जाजन पाई तो से प्रार्थना शेष आ ठीक टेबिल आसिक बसिली सेपटे कीर्तन भी शेष है। जाओ परम पिता इच्छा आम परम पिता को केमिति ताकर काम ताकर जो आदर्श ताकू आम जीवंत की केमिति करवा सेटा है सबुठ बड़ जिनस। से ठाकुर कहते बाणी अच्छी चलन विहीन चरण पूजा बंधा पूजा बोले जानिस। आमे ताकर चरण पूजा भूल कहली चरण विहीन सब किछि चरण पूजा करिया कब राम कृष्ण बुद्धदेव सब अवतार पुरुष आसते से जो चरित्र समाज ये एवं राष्ट्र रे सब जो करके से चरित्र ही तो आम हवा से ठाकुर कहले तुम ठाकुर तो न जगिले कई तुम केन्द्र नहंती ठाकुर नहंती फाकी देले ता ही पाइब। तो आम चरण पूजाटा हूँ आमर असल पूजा। तो चरण पूजा आम करुचु माने आम देवघर जाऊचु ताको जो आमर आचार्य बसती पूज्यपाद श्री दादा थिले से माने केमिति गोटा जगार बसिकी मु ठाकुर को भी देखी ठाकुर भी सेमिति गोटा जगार बसते बेले बेले से उठती उठिकी ठाकुर बापा माँ आमर माता मनोमयी देवी एवं पिता शिवचंद्र चक्रवर्ती जो प्रतिकृति सामने रखा अच्छी सेठी ठाकुर निजे उठिकी बेले बेले माने हठात उठीगले समस्त केशधारिका बसचंती से उठिकी गले फटो पाखे जाइकी टिके नत होकी पुणी आसिकी से चेयर रे माने चौकी रे फटोरे से बसिले। तो आम समस्त अबाक ठाकुर बोधे बाथरूम जीवे कहीं से जो ठाकुर खटटा रखा देखिए से चौकी श्री ठाकुर लिखा अच्छी से लेखा नाला तो से लेखा अच्छी से ओल्हाती ओल्लैकी समस्त डाण पटे बुलिकी बाथरूम जीवे कि ना ठाकुर को देखी कौन से भाविले कौन थिला ए जिनिसटा कौन से जगार किसी लेखा नहीं एटा वास्तव माने देखा कथा। तो ठाकुर उठिले उठिकी से प्रणाम कले पुणी बुलिकी जाइए खटरे बसीगले। मो मन हुए किसी भूल मन एमती कौन सी गोटा प्रश्न आसला बाबा तुम्हें जानिच कि माँ तुम्हें जानिच प्रणाम करके गले। ये जो वास्तव कर्म ठीक आम सेमिति पूज्यपाद श्री श्री बरदा को देखीचे दादा को देखीचे बर्तमान आचार्य को देखुचे एवं पूज्यपाद अविंदा को आम देखुचु से बसिले प्रणाम करके गले पुणी जिते उठुंट से प्रणाम करके गले परमिशन ले आम जाऊचु। आम ठाकुर को आम घर अच्छी जो घरे आम प्रतिकृति रखिकी प्रतिष्ठा करें आम सब निज निज घर तैयारी करछे तो से घर भितर प्रतिष्ठा कर सिंहासन टा प्रतिष्ठा होती बसती टिके ना जदि अंतर्मुखी होकी क्या दोष दबानी दोष रूप नुहे ये हूँ मोर कर्तव्य चलन विहीन। तो से चलन आम जो देखिकी आसचु सेटा आम घर भितर आम केतेटा कर पड़चु। बापा बसचंती से बैठक खाना ड्राइंग रूम रे पु ऑफिस चली गला से मो बोले बाबा मु आसुची कि तू कौन तमे खाइबा लागिबो इत्यादि इत्यादि जहाँ किछि नाही मो सीधा चली गले बैगटा नेले लैपटॉप बैग नेला। आजिकल मु जहाँ देखुची खूब दुख हुए मन रे कहले मु सेमिति करिनी तो मु पुओ माने भी सेमिति करिनांती करू नांती से माने भी वास्तव कर्म नहीं कि अछंती। मो पुओ माने खूब माने आई एम वेरी प्राउड माने खूब गर्वित जे मु एमिति पुओ माने परम पिता को धरिकी मोर ये नुहे परम पिता को धरिकी ऑन द ट्रैक रे अछंती से माने घुंची जाई नांती कि सुंदर माने
ମତେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗେ ସେଗୁଡା ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ କୌଣସି ଗଲେ କୋଉଠି ଦେଖେ ଖୁବ ଦୁଃଖ ହୁଏ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କ ପରିବାର ଆମ ପରିବାର ନୁହେଁ, ଠାକୁରଙ୍କ ପରିବାର। ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଟିକେ ବସେଇକି ରଖିଛି। ସିଏ ବି ଆମର ଜଣେ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର। ଆମେ ଯେ 4 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି 6 ଜଣ। ମା ଅଛନ୍ତି, ପୂଜ୍ୟପାଦ ଆମର ପରମ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ମେମ୍ବର, ଏଇ ଯୋଉ ଭାବ ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ନ ଗଜେଇବ ତାହେଲେ ସେମିତି ଭକ୍ତି ଆସିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏଠି ମୂଳ ହେଲା ଆମେ କେତେଟା ଆଦର୍ଶକୁ ଦେଖି ନିଜ ଭିତରେ ଆଦର୍ଶ ସହିତ ମାନେ ଯୋଉ ଆଦର୍ଶ ଆମେ ତାକୁ ଆମେ ଭିତରେ ଦେଇକି ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କେତେ କରିପାରୁଛୁ, ସେଇଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ କଥା। ଆମେ ଯାଜନ କରୁଛେ, ଭଜନ କରୁଛେ, ସବୁ କିଛି କରୁଛେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଟାଇମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ନ ହେଲେ ଦାଦା ମା ମାନେ ଖୁବ ମୁସ୍କିଲ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକି ଚଳିବା ଏତେ ଇଏ ନୁହେଁ, ଇଜି ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରି ନେଇଛୁ, ଇଷ୍ଟବିତି କରି ପକଉଛୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଦି ବେଳେ କରୁଛୁ, ତା ନୁହେଁ। ବାସ୍ତବ କର୍ମ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ହବ, ସେଇ କର୍ମରେ ଆମେ କେମିତି ଲିପ୍ତ ହବା, ସେ କର୍ମ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସୁଷ୍ଠ ଭାବେ କେମିତି ତାକୁ ସେ କର୍ମ ଗୁଡାକ ଆମେ କରିବା, ଆମ ଭିତରେ ଯେମିତି ଫୁଟି ଉଠୁ, এইটা ହେଲା ଅସଲ କଥା। ଏଇ ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ନ ଆସେ ଦାଦା ମା ମାନେ ତାହେଲେ କିନ୍ତୁ କିଛି ହବନି। ସୁତରାଂ ତ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡିଗଲା, ଜଣେ କିତିଶ ଚୌଧୁରୀ ଏଠିକାର ଜମିଦାର ଥିଲେ, ମାଲଦାରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଜମି ଏବଂ ଜମିଦାର, ତାଙ୍କ ହାଇଟ ବୋଧେ 6 ଫିଟ 6 ଫିଟ ଉପରେ, খুব লম্বা চওড়া ସେମିତି ଲୋକ। ସେ ମୁଁ ବହୁତ ଆଗ କଥା କହୁଛି 58, 60, 62, 63 ସେ ଆମ ଜାମଶେଦପୁରରେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିଛି। ସିଏ ତାକୁ ଠାକୁର କଣ କଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏଇ ଆମେ ଧୋତି ପଞ୍ଜାବୀ ପିନ୍ଧେ, ତାକୁ ତା କରିନଥିଲେ। ତାକୁ କହିଲେ ସେଇ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲଙ୍କର ଡ୍ରେସ, ଖାଲି ଟୋପିଟା ଛାଡିକି ସେଇ ସେମିତି ସରୁ ପାଇଜାମା ଏବଂ ଗୋଟେ ସେଇ ଜହର କୋଟ ଯାହାଟା ଲମ୍ବା ହାଟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବା, ଆଉ ତାଙ୍କ ଦଣ୍ଡ ଦେଇକି ଟାଟା ପଠେଇଦେଲେ, ଇଏ କିତିଶ ତୁଇ ଏଠି ଯା, ଟାଟାରେ ଯା, ଟାଟାରେ ରହିବୁ ନା, ରହିବା ଘର ଫର କିଛି ନାହିଁ। ବାପା ହେରିକା କଣ କଲେ, କିସ୍କୋ କ୍ୱାର୍ଟର ହାଫ ପର୍ସନ ଭଡା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ ଏବଂ ହାଫ ପର୍ସନରେ ସେ ସେଠି ରହିଲେ। ତ ଡିଟେଲସ ଏତେ କଥା କହିବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବାସ୍ତବ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ତ ସେ ସେଇଠି ଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଏତେ ବଡ ପରିବାର, ଏତେ ଜମି ଜାଗା, ଧାନ ସବୁ ଗୋଳା ହେଇକି ରଖା ଅଛି ଇତ୍ୟାଦି, ସେ କିଏ ରଖୁଛି କଣ କରୁଛି ସେଇଠି ବସି ବସି। ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଲେ, ଟେଲିଗ୍ରାମ ତ କଥା ମିଳିବ କି ନାହିଁ କଣ ଠିକ ନାହିଁ, ସେ ଚିଠି ଲେଖିଲେ 10 ଦିନ, 3 ଦିନ ଜାଗାରେ ସେ 10 ଦିନ, 12 ଦିନ, 15 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲା। ତ ସିଏ ଥରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗଲେ, 2 ମାସ ନା 3 ମାସ ସେ ଯାଇନଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଗଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଲେ, ଠାକୁର ମୁଁ ଟିକେ ଘରକୁ ଯିବି। ନା ମ ଏତେ ଶୀଘ୍ର କାହିଁକି, ତୁ ଯା, ଫେରି ଯା, ଟାଟା ଯା। ଏ ହଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ସେ ଫେରି ଆସିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରେ ଯିବୁ। ପୁଣି ତା ମନ ଛାନିଆ ହେଇଯାଉଛି। ସେ ଦାଦା ତାଙ୍କ ପୁଅ, ତାଙ୍କ ଝୁଅ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ଏତେ ଜମି କଣ ହେଲା, କୋଉଠି କଣ ରଖିଛନ୍ତି, ଏଇସବୁ ଭାବି 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 ପୁଣି ସେ ଯାଇଥିଲେ, ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦେଲେ। ପୁଣି ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ପରେ ଗଲେ, ପୁଣି ଫେରେଇ ଦେଲେ, କହିଲେ ନା ତୁ ଯା, ଟାଟାରେ ରହ, ଦେଖିନା କିଛି ଦୀକ୍ଷା ହବ। ସେଥର ଦୀକ୍ଷା ତାଙ୍କର ବହୁତ ହେଇଥିଲା, ବାପା ହେରିକା ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ତ ଯାହା ଦୀକ୍ଷା ହେଲା। ସେ ତାପରେ ହଠାତ୍ ଇଏରେ ମାଲଦାରେ ସାଇକ୍ଲୋନ ହୁଏ, ମାନେ ବୋଧେ 62 କି 63 ହବ, খুব ଜୋରରେ ସାଇକ୍ଲୋନ ହୁଏ। ବହୁତ ଘର ଫର ଏମିତି ହେଇଛି, ଗାଁକୁ ଗାଁ ସବୁ ମାନେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ବନ୍ୟା ତ ନୁହେଁ, ସାଇକ୍ଲୋନ ହେଇଛି। ତ ସିଏ, ତାଙ୍କ ମନ ଖୁବ ଖରାପ, ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ଯାଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ। ଠିକ ଟାଟାରେ ପଠେଇଥିଲେ ବିହାରୀ ଭାଷାରେ, ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ, ସେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ ଛିଡା ହେଇକି, ଚିନ୍ତା କରିହବନି। ତ ତାପରେ ସେ ପୁଣି ନା, ଠାକୁର ତ ଡାକି ପଠେଇଲେ, ଆରେ ତୁ ତା କିତିଶକୁ ଖବର ଦେ, ସେ ଆସିବ। ତାପରେ କହିଲେ, କିତିଶ ତୁ ଘରକୁ ଯା, ବହୁତ ଦିନ ଯାଇନି ନା, ଯା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଯାଇକି ସେ ବାସରୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମେନ ରୋଡରୁ ତାଙ୍କ ଘରଟା ପାଖାପାଖି ଥିଲା। ସେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାଇକି ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଘର ସବୁ ନାହିଁ। ସେ ବାଉଁଶ ଇତ୍ୟାଦି ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ସବୁ ଲୋକମାନେ ଘର ତିଆରି କରିକି ରହିଲେ ଏଇ 2 ମାସ ଭିତରେ। ଆଉ 2 ମାସ ପରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ସାଇକ୍ଲୋନ ହେଇକି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଗଲେ, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ସେ ଘର ଗୋଟାଏ, ସେ ଚାଳରୁ ଗୋଟାଏ ବି ମାନେ ଏପଟ ସେପଟ କିଛି ହେଇନି, ଯେମିତି ଚାଳ ଥିଲା ସେମିତି ଅଛି। ତାଙ୍କର ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ହେଲା କଣ, ତାଙ୍କ ଘର ଆଙ୍ଗଣାରେ ଗୋଟାଏ ବାଉଁଶ ବାଉଁଶ ଗଛର ଝାଡ଼ଟା ଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଦିନରୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଏଇ ଝାଡ଼ଟା ଏଇଠି ହେଇକି ଆମେ ଘରେ ଏଇଠି ସତ୍ସଙ୍ଗ କଲେ, ଉତ୍ସବ କଲେ, ଜାଗା ହଉନି, ବଡ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରେ, ଏ ବାଉଁଶ ଗଛ
ଭଲ ହବ। ତ ସେ ବାଉଁଶ ଗଛର ଇଏ ସୁଧୁ ମାଟିରୁ ପୁରା ଝାଡଟା ଉଠେଇକି ନେଇକି ପୋଖରୀ ପାଖରେ ପକେଇ ଦେଇଛି। ଏ ହଉଛି ପରମ ପିତାଙ୍କର ଲୀଳା, ପରମ ପିତାଙ୍କର କର୍ମ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଯଦି ଯୁକ୍ତ ଥାଉ, ସେ କିପରି ଆମକୁ ନେଇକି ଠିକ ଠିକ ଭାବେ ଯିବେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିହବନି। ଯେମିତି ଆମେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ବଜାର ଇତ୍ୟାଦି ଆଣିବା, ଏ କଣ ଆମର କେହି ସ୍ତ୍ରୀ ନା ଆମ ପୁଅ କେହି ଚିନ୍ତା କରେ? ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଠିକ ଆମେ ସେମିତି ଠିକ ଠିକ ସେମିତି ଏଇ ଯୋଉ ଏତେ ଏତେ ପରିବାର ଲୋକ ନିଏ, କୋଟି 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 ପରିବାର ପୁରା ଭାରତବର୍ଷ ନିଏ, ପୃଥିବୀରେ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ନରରୂପ ଧାରଣ କରିକି ଆସିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ନଜର ଥାଏ, ଅଛି, ଥିଲା, ଅବିକା ବି ଅଛି, ଅବିକା ବି କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସଶରୀରେ ନାହାନ୍ତି ନା, କିନ୍ତୁ ଠିକ ସେ କରିକି ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ଯୋଉ ଠାକୁର ପରିବାର ସାଙ୍ଗେ ଯୋଉ ଆମେ ଯୁକ୍ତ ଅଛୁ, ଆମର ଠିକ ଫଳ ପାଉଛୁ ଆମେ, ଏବଂ ଆମେ ତା ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛୁ, ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଯେ ପରମ ପିତା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଥାନ୍ତି, ସେ ସଦାବେଳେ ଥାନ୍ତି। ତ ସୁତରାଂ ଏଇ ତାଙ୍କ କଥା ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଏତେ ଜମି ଜାଗା, ଏତେ ଖାଇବା ପିଇବା କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ। ସେ ପରମ ପିତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ଚାଲି ଆସିଲେ, ଆସିକି ଏମିତି କଲେ। ଆଉ ଆମକୁ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଉଷା ନିଶାରେ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନ, ଚଳା ଫେରାରେ ଜପ, ଯଥା ସମୟରେ ଇଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ମୁକ୍ତ କରେ ତପ, ଏଇ ପୁରା ତପସ୍ୟା। ଏଇ ସବୁ କିଛି ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଲାଗେ, କୌଣସି ଗୋଟାଏ ଗୁରୁ ଭାଇ ଫ୍ୟାମିଲି ଯଦି ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଥାଏ, ସେ ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିକି କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ସେ ଛାଡି ଦିଏ, ତାହେଲେ ତାଠୁ ଆଉ ବଡ ଦୁଃଖ କିଛି ନାହିଁ। ଦିନେ ପ୍ରାୟ କିଛି ଦିନ ଆଗ ଘଟଣା, ଗୋଟେ ଋତିକ ଦାଦା ଜଣେ ଗାଁକୁ ଯାଇକି ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ଦୀକ୍ଷା ବେଙ୍ଗଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇଡରେ। ତ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇକି ଆସିଲେ, ତା ପରଦିନ ସେ ଦାଦାଟି ଯିଏ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ, ତା ଗାଡିରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇକି ତା ପରଦିନ ଜଷ୍ଟ ନେକ୍ସଟ ଡେ ପରଦିନ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ, ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରିକି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୋବାଇଲ ସିଷ୍ଟମ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଫୋନ କଲେ କାହାକୁ? ସେ ଋତିକ ଦାଦାକୁ, ଯିଏ ଇଏ କରିଥିଲା କଣ ତ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଫୋନ କଲେ ଯେ ତମେ ଆସ ଭାଇ ଆମ ଘରକୁ, ଆମେ କାଲି ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ପରା। ହଁ ନା, ତମେ ତମର ସେ ଯୋଉ କାଗଜ ପତ୍ର ସବୁ ଦେଇକି ଯାଇଛ, ସେଗୁଡାକ ନେଇଯାଅ ଭାଇ, ହେଇଗଲା। କାଲି ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା ନେଲି, ଆଜି ମୋର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରିକି ଆସୁଛି, ବହୁତ ହେଇଗଲା, ଠାକୁର ତ ନେଇଯାଅ। ସେ କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ଆସିବି, ଚିନ୍ତା କରିବନି। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ କିଛି ରିଲେଟିଭ ମାନେ ରାତିରେ ଆସିଥିଲେ, ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗିଛି, ଶୁଣିଛନ୍ତି କିଏ କାହାର ମଶା, କାହାର ଇଏ, ଏପଟେ ସବୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସବୁ ରହିଲେ। ସକାଳେ ଇଏ ବାଥରୁମ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗାଁ ତ ବାଥରୁମ ଗଲେ, ବାହାରେ ବାହାରେ ଗଲେ, ସେ ଗୋଟେ ବିଷାକ୍ତ ସାପ ସେ ଗୋଡ ଯୋଉଠି ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହେଇଥିଲା, ସେଇ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଉପରେ ସେ ବାର ବାର ସାପଟା ଛବଳ ମାରୁଛି। ତାର ତ କିଛି ହେଲାନି, କାରଣ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ପୁରା ସେଟା ଶକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି, ଜମା କିଛି ନାହିଁ। ସାପଟା ସେଇ ଯାଇକି ସେ ଏମିତି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଗୋଟେ କର୍ମଚାରୀ ଗାଇ ତୁ ଏଇଠି ଗାତ କରିଦେ, ସେ ଗାତ କରିବା କଣ ଟାୟାର୍ଡ ହେଇଯାଏ, ଠିକ ସାପଟା ସେଠି ବସିଥିଲା। ଆଉ ଇଏ ଯେମିତି ଚିଲେଇଲେ, ତାଙ୍କ ଘର ସବୁ ଲୋକମାନେ ଚାଲି ଆସିଲେ, ଆସିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ସାପଟା ମାନେ ଟାୟାର୍ଡ ହେଇକି ସେଇଠି ପଡିଛି। ଏଇ ତ ବିଷାକ୍ତ ସାପ, କଣ ଗୋଖରା ନା କଣ କହନ୍ତି, ସେଇଟା ଏଇ ସାପ ଏଇ ତ ମାରିଥିଲେ ଯଦି ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ତ ମରିଯିବେ। ପୁଣି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ କହିଲେ ଦେଖ ଏଇଠି ଏଇଠି ହେଇଛି। ସେ ତ ଟାଣି ଉଡ଼ିକି ଯେମିତି ହଉ ସେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ନେଇକି ସେ ଉଠାଣରେ ଆସିକି ବସିଛନ୍ତି, ବାକୁଳିରେ ବସିଛନ୍ତି। ସେ ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ଅବସ୍ଥା, ସେମାନେ କହିଲେ। ତାପରେ ସିଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ ବୁଲେଇଲେ କାହାକୁ? ସେ ରୀତିକ ଦାଦାକୁ। ଦାଦା, କାଲି ମୋ ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା, ସେଠି ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହେଇଥିଲା, ସେଇ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ପାଇଁ ପୁରା ଆଜି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଗଲି, କାହିଁକିନା ଏମିତି ଏଇ ସାପ ଆସିକି ମାରିଥିଲା। ତ ଏଇ ହଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର ଲୀଳା। ସେ କେତେବେଳେ କେମିତି ବଞ୍ଚେଇବେ ଚିନ୍ତା କରିହବନି। ମାନେ ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ସେ ସଦାବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାନ୍ତି, ଆମେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚଉନୁ। ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ମୁଁ କହିଲି, ଯୋଉ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ପରମପିତା ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ଠିକ ଠିକ ଭାବେ ରଖିବା, ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେଇକି ଠାକୁର ସେମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣପତି କହୁଛନ୍ତି ପୁରା, ଅମଳ ଧବଳ ଗୋଟେ ଆସନ କରିଦେ ମତେ ସେଠି ବସିବା ପାଇଁ। ଆମେ କରୁଛୁ ଆମର ଆଜି ଏତେ ଏତେ ଲୋକ, ଆମେ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରିକି ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ କେମିତି ନିଜ ଭିତରେ ସିଂହାସନ କରିକି ବସେଇକି ରଖିବା। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ତୁମର ଠାକୁରତ୍ଵ ନ ଜଗେଇଲେ କିଛି ହବନି, ତାକୁ ଜଗେଇ ପକ। ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି, ନାମ ଦେଲେ ତ ହବନି, ସେ ତ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କର। ସ୍କୁଲରେ ଆମେ ପିଲାକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି ନ କରିବା କିଛି ତା ପାଇଁ
ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସେ ଆସି କେମିତି ପଢୁଛି ନ ପଢୁଛି ଯଦି ଆମେ ତଦାରଖ ନ କରୁ ତାହେଲେ ଦାଦା ମାନେ ପୁଅ ତ କିଛି ହେଲାନି, ସେ ସେମିତି ଯୋଉଠି ଥିଲା ସେଇଠି ରହିଗଲା। ଠିକ ଆମେ ବି ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛେ, ତାକୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଇଷ୍ଟବିତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନିତ୍ୟ କର୍ମ ସେ ଯୋଉ ଆମେ କରିବା କଥା ସେଗୁଡାକ ଆମେ କରୁନୁ। ଠିକ ଆମେ ଆମେ ଟାଟାରେ ଯୋଉଠି ଥିଲୁ ତା ପାଖାପାଖି ଘର ପାଖାପାଖି ବେଶୀ ଦୂର ନୁହଁ, 10-15 କଦମ ଚାଲିଲେ ସେ ଜଣେ ଦାଦା ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବଡ ପୁଅ ଆସିକି ଗୀତ ଶୁଣେଇଥିଲେ, ସେଟା ରହିକି ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି, ଆଇ ୱାଜ ସିନ୍। ତ ସିଏ ତାଙ୍କ ପୁଅ ତାଙ୍କ ଘରେ ସମସ୍ତେ କ୍ଲାସିକାଲ ଗୀତ ଇତ୍ୟାଦି ନେଇକି ଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଗୋଟାଏ ଛୋଟିଆ ପୁଅ ଯିଏ ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କଲା, ମୋଠୁ ସେ ସିନିୟର ଥିଲା, ସେ ପାସ୍ କରିବା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ମୋ ବାପା ବି ଥିଲେ, ନନୀଗୋପାଳ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲେ। ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଲେ ଏଇ ଚୌକିରେ ଯୋଉ ଚୌକିରେ ଠାକୁରଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଗ୍ରହ ରଖା ଅଛି, ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଲେ ଠାକୁର ମୁଁ ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କଲେ ମୁଁ ଆକୁ କଲିକତାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବି, କାହିଁକିନା କ୍ଲାସିକ ସଙ୍ଗୀତରେ ଆକୁ ମୁଁ ପାରଦର୍ଶିତା କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ପିଏଚଡି ଇତ୍ୟାଦି ଏମିତି ଆମେ ଆଜିକାଲି କହୁଛୁ, ପାରଦର୍ଶିତା କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ନା ଠାକୁର କହିଲେ ଶୁଣ ନା, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରନା, ତାକୁ କମର୍ସ ଲାଇନରେ ଦଉନୁ, ବାଣିଜ୍ୟ ଯୋଉ କମର୍ସ ଲାଇନ ଯୋଉଟା ଆମେ ବିକମ୍ ଏମକମ୍ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ସବୁ କହୁ, ତ ତାକୁ ସେଇ ଲାଇନରେ ଦେଲେ ମୋ ମନ ଭଲ ହୁଏ କହିକି ସେ କେଷ୍ଟର ଆଡେ ଅନେଇକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥାରେ ଚାଲିଗଲେ। ଠାକୁରଙ୍କ ସିଧା ମନା କଲେନି, କିନ୍ତୁ ମନା କରାଇ ହେଲା, କହିଲେ ତାକୁ କମର୍ସ ଲାଇନରେ ଦଉନୁ, ତାକୁ ଦେଲେ ସେ ଭଲ ହବ, ସେ ଉନ୍ନତି କରିବ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ତାପରେ ସେ ଚାଲି ଆସିଲେ, ଆସିକି ତା ମନରେ ତ ଅଛି ସେ ତ ପୁଅକୁ କଲିକତା ଭର୍ତ୍ତି କରିବ, ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ ହେଇଗଲା, ପୁଅକୁ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ, ମାସ ନା 1.5 ମାସ ପରେ ପୁଅଟା ଡେଥ କରିଗଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ସେ ଠାକୁର ଛାଡିଦେଲେ, ଠାକୁର ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିଦେଲେ। ଏଇ ହଉଛି ଆମର ବୋଧ ଶକ୍ତି। କେମିତି ଠାକୁର କଣ କହିଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ବୋଧ ଶକ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯୋଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସେ, ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ଏବଂ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଯୋଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସେ, ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ଦରକାର। କ୍ଷମତା ହଉଛି ଯଦି ଆମେ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରାଣ ହଉ, ଇଷ୍ଟ ପ୍ରାଣ ମାନେ ଇଷ୍ଟଙ୍କର ଯୋଉ କଥା, ଯେମିତି ମାଛ ମାଂସ ଖାସିଲେ ପିଆଜ ରସୁଣ, ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶକୁ ଯଦି ଆମେ ଚରିତ୍ରାୟିତ କରିଥାଉ, ତାହେଲେ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ କ୍ୟାଚ୍ କରିପାରିବା, ଧରିପାରିବା, ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ନା ଠାକୁର ଏଟା କହିଲେ, ପୂଜ୍ୟପାଦ ଦାଦା ଏଇ କହିଛନ୍ତି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବୀ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ଏଇ ଭାବେ ମାନିକି ଚାଲିବା। ସେ ପିଲା ଗଲା, ତାପରେ ବାପା ହେରିକା ମୁଁ ଦେଖେ ତ ଅଫିସରୁ ଆସିକି, ବାପା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବି ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛି, ବାପା ହେରିକା ଆସିକି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେ ଆହୁରି 2-3 ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି, ନନୀଗୋପାଳ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ବି ଆସିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ବାପା ଆମ ଘରେ ଗୀତା ପାଠ ହଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ସେ ଜମା ନେଗେଟିଭ ହେଇଗଲେ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେ ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିଦେଲେ ପୁରା ଠାକୁର। ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯାହା ହଉ, ସେ ବହୁତ ଘଟଣା ଯଜନ କରି ଲାଷ୍ଟରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ପୁଣି ନିଷ୍ଠା ଆସିଲା, ପୁଣି ବହୁତ ବଡ ଜଣେ କର୍ମୀ ଭଳିଆ ସେ କାମ କଲେ। ସେ ଯାହାକୁ କହିଲେ ଯାଜନ କଥା, ସେ ଦୀକ୍ଷା ନବନି ହେଇପାରେ ନା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି ଗୋଟାଏ ଶକ୍ତି ଆସିଗଲା। ସେ କର୍ମୀ ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ବଡ କର୍ମୀ ଥିଲେ। କୌଣସି କର୍ମୀ ଆସିଛନ୍ତି, ଆରେ ଦୀକ୍ଷା ହବନି କଣ କହୁଛ ମ, ଚାଲ ତାଙ୍କ ଘରକୁ, ସେ ମିଶ୍ରବାବୁଙ୍କ ଘର ଚାଲ, ସେ ବଙ୍ଗାଳୀ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଆମ ସେ ପାଖାପାଖି ସବୁ ଓଡିଆ ମାନେ ଥିଲେ, ବହୁତ ଓଡିଆ ଥିଲେ, ରଜ ଇତ୍ୟାଦି ହଉଥିଲା ଖୁବ ଇଏ ଧୁମଧାମ ରେ, ତ ସେଠି ଯାଇକି ସେ, ତ ଏଇ ହଉଛି ଆମର ବୋଧ ଶକ୍ତି ବଢେଇବାକୁ ହବ। ବୋଧ ଶକ୍ତି ବୁଝିବା ଶକ୍ତି ଯଦି ଆମେ ବଢଉ, ଏକମାତ୍ର ଜିନିଷ ହଉଛି କୌଣସି କ୍ୟାପସୁଲ ଟ୍ୟାବଲେଟ ଟନିକ ନାହିଁ ଦାଦା, ସେ ଯୋଉ ଟନିକ ପରମ ପିତା ଦେଇଛନ୍ତି ଋତିକ ମାଧ୍ୟମରେ, ସେଇ ଟନିକ ହିଁ ଆମର ସବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଆମେ ଇଏ କଣ ତ ଏଇ ଯୋଉ କରୋନା ସମୟରେ ଆମେ ମୁଁ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଛି, ଆରେ ଭାଇ ଆମକୁ ତ ଇଏର ସେ କଣ ତ ଇନ୍ସୁଲିନ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଡ୍ରପ୍ ମିଳୁଥିଲା ସେତେବେଳେ କରୋନାର, ସେ କହିଲା ଆମକୁ ମିଳିଯାଇଛି, ଖାଲି ସାବଧାନରେ ରୁହ। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯୋଉ ସଦାଚାର ସୂତ୍ର, ଏଇ ଯୋଉ ସଦାଚାର ପ୍ରଣାଳୀ ରହିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ପିଲା ବେଳୁ ଦେଖିଛି, ବାପା ବଜାରରୁ ସବଜି ଗ୍ରୀନ ଭେଜିଟେବୁଲ ନେଇକି ଆସିଲେ, ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟିରେ ପାଣି ଥାଏ, ସେ ପାଣି ଭିତରେ ପକେଇଦେଲେ ସବୁ, ତାପରେ ଧୋଇ ଯାଇକି ମା ବାବୁ ସେ ଧୋଇ ଯାଇକି ସବୁ ରଖୁଥିଲେ। ତ ଇଏ ତ ଆଜି ନୁହେଁ, ଇଏ ଆଜି 120 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସେ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଆସିକି ଏଇ ସଦାଚାର ଆମକୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ତମେ ଡାକ୍ତର ଆସିକି ଆମକୁ କଣ ଶିଖେଇବ? ଡାକ୍ତର ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ତରକାରୀ ଧୋଇ ନିଅ, ଏଟା ଧୋଇ ନିଅ, ସେଟା କର ସଫା। ଆମର ତ ହ୍ୟାବିଟ, ଜନ୍ମଗତ ହ୍ୟାବିଟ ହେଇଯାଇଛି ଆମର। ସୁତରାଂ ଆମେ ଯିଏ ଯୋଉ ବର୍ଷରୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିଛୁ, 20 ବର୍ଷ, 5 ବର୍ଷ, 6 ବର୍ଷ, 8 ବର୍ଷ, ଯିଏ ଯେତେ ବର୍ଷ, ସେଇ ଦିନଠୁ ପୁରା ସଦାଚାର ଆମେ ସୃଜନ ହେଇଯାଇଛୁ, ଆମର କିଛି ହବନି। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆମେ ଅସାବଧାନତା ହେଇକି ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଉ, ଠିକ ଦାଦା ମା ମାନେ ଠିକ ଆଟାକ କରିବେ, ଭାଇରସ ଆସିବ,
तार अटैक करबा कथा से करिवो, से जोठी रहबा कथा से रहउची, रहइबो, ताकू के ये करि परबिनी। किंतु आमे जदि सदाचार परायण हेकि रहू ताहले सुंदर सुष्ठ भावे जीवन यापन करि परिबा। सीधा कथा। नो डाक्तर पाखे जीवा कौन सी दरकार नहीं कि भाइरस अच्छी कि नहीं मो भितर, भाइरस पूरा नहीं, बड़ भाइरस बस भितर, से क्या पशिया दबनी। ये जो मो जीवन में एत गुरु भाई पंचानन सरकार, जतीन बसु, सुशील बसुदा, एम सब देखिली सतरे केमिति भाव रोते केमिति होल डे ठाकुर को नहीं ऑल आर क्वालिफाइड। जो बंकिम दा जी ठाकुर पाखे थे देखिए आप व्हाइट कलर चूड़ से इवन आईब्रो भी व्हाइट थिला, हनुमान भाया देखा बाप रे, माने से केते क्वालिफाइड एवं केते सुंदर सुस्थ भाव गोटाए जमी घरे गोटे चाकर जमी जमीदार था ठीक से कौन दरकार छेप पकेबे से लोटाटा सेटा नहीं जाउछन, एटा नहीं जाउछन ठाकुर को, माने ऑलवेज ठाकुर को, किंतु काई ताकू तो कि धरि पाइलानी, कौन सी भाइरस धरि पारिबो नहीं, बड़ भाइरस भितर अछि। सुतरां आमे सीजन नहीं जाइछु, हमर किछि हबनी, किंतु जे होउची सेति पई जिते बेले आमे असावधान बसत हम भाइरस हम भितर चली आसुची, एंटीवायरस जेतला आसी जाय। सुतरां एई जो ठाकुर को धरि की ताको पुओ ठाकुर को मना कले जे ताकू कॉमर्स दिए, ताकू ये गीतर संगीत दिएनी, ताको तीन पुओ माने संगीत विशारद करेबी, कौन कौन कर देबी, किंतु हेलानी। तो सुतरां आमे ठाकुर को देखुछु, माने आखिरे देखि पारुनु, किंतु अनुभव करि पारुछु का भितरे, पूज्यपाद दादांग भितरे, आचार्यंग भितरे। ए जो आमे जदि सेठी छिड़ा हो ताले देखिबे, आमे फील करि परिबा, अनुभव करि परिबा जे हां हम भितरे से शक्ति संचार शुरू हेई जाइछि। संचार शुरू हेले इमिडिएट किछ हबनी, किंतु हबो आम भितरे सुंदर सुष्ठ भावे परम पिता को स्पर्श करी बुझी परिबा, परम पिता विथ मी, मो सांगे अछंती परम पिता दादा माँ माने। एटा कौन सी गोटे खाली मु जो कहीदेली परम पिता अछंती, एटा खाली साधारण कथा नुहे। मु काली बोधे कही से देवीराम घटना, एमती अजस्र घटना अच्छी, से घटना को मु लिस्ट तैयारी करके ओडिया रे लिखि रखुची, जे केबे जदि सुजोग हुए एई गुडाक गोटे बही आकार करा जाई पारे, तो देखिए परम पिता कौन इच्छा मु जानी। किंतु एई जो घटना गुडाक, अच्छा मोर दि तीन घर छाड़ी आम जो टिस्को क्वार्टर रे थिलु, बड़ क्वार्टर, सेठी जन नेपाल दा थिले, खूब सोशल सीए, एवं सेतिबे तो परम पिता को धरिथिले, एवं खूब भक्त लोक थिले। उत्सव पाई से उत्सव थिला, परम पिता श्री ठाकुर हमर देवघर बसंती, आमे उत्सव सेठी करछु। तो जा उत्सव होची, सी थरे बहुत सीरियस हे गले, टीएमएस टाटा मेन हॉस्पिटल रे भर्ती अछि अछंती सेतबे थिले। तो बापा हेरिका मु भी जाइथिली दिने 7-8 दिन से थिले। तापर दिन दिने राति रे बापा थिले, तांको स्त्री थिला, मो मां से दिन जाई नथिले। डाक्टर कहिला तुम गोटे काम कर, तुम सर्जन जी जी तांको भल पांती तांको कहि दियो, काई ना ये आज राति दा रहबो, काली रहबे पारिबे कि नहीं, कोन से ठीक नहीं। बस से मां सुनिबा परे, माने मां माने तांको स्त्री सुनिबा परे, से तो टैक्सी भी नथिला, टेम्पो तो नथिला जे टैक्सी रे चली आसबे, एम्बुलेंस छाड़ी की गले घर पाखे गोटा मोड़ रे। तो सेठी आसिकी से घरे जो बसी गले रूम रे बसी गले, भितर कबाट लगे कि मो बापा हेरिका तांको पुओ छोट छोट मोटू भी छोट थे से माने। तो से माने ये कले कई सुनिलेनी, से जम्मा बाहरलेनी। राति 2टा बेले एई डिसेम्बर मास थिला मा, डिसेम्बर शेष रे। तो से आसिकी घरे ये कले, आमे सब निद भांगला, आमे उठी दिलु, कौन है ना से बा कहउछंती निशिदा तबे चलो टिके हॉस्पिटल जीवा। बोले मां बर्तमान कौन कहती ना, गाड़ी नाई न मोटरसाइकेल किछि नाई, हमर मोटरसाइकेल तो देखा मिल नथिला। तो सेतबेले से कहले ना मते जीवाको ही हबो, से जाओ बापा बहुत दूर गले, 3 किलोमीटर जीवाको हबो, एम्बुलेंस खबर दबा, एम्बुलेंस आसीबो। तो जाओ से सब व्यवस्था बापा करिकि तांको नेकी गले, एवं से दादाटी फेरिकी आसिले। सी कौन कले तापरे देखंतु, तापरे देवघर गले प्राय 8-10 दिन परे, बापा से नेपाल दा तांको स्त्री आउरी जन गुरु भाई थिले, आमे देखुछु से माने सब ये नै कि से टैक्सी स्टेशन पाखु जिनिस डाकी के आनले, से जिनिस पत्ता नै कि देवघर गले। देवघर रे रहि सेतबे तो रूम तुम नथिला, से कोन जगह रे को बरंडा रे थिले। तापर ठाकुरन को जेते देखा करबा को जिबे,
ଠାକୁର ନୀଳାନାନୀ ବେଶରୁ ବାହାରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ବଡାର ବାଙ୍ଗଲୋ, ଠିକ ସେଇ ମଝିରେ ଯୋଉ ଜାଗାଟା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସବୁ ସେଟା ମାଟି ପଥର ଇତ୍ୟାଦି ଥିଲା, ଘାସ ଭାସ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପରିଷ୍କାର କରିକି ଢଳେଇ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ଠାକୁର ସିଧା ସେ ମା ସାମ୍ନାରେ ଆସିକି ଛିଡା ହେଲେ। ঠাকুর কৌଛନ୍ତି মা শুনো, শোন, পরম পিতার কাছে কখনো জেদ করতে নেই। সে বোধে কিছু জেদ করেছিল, যদি ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନ ବଞ୍ଚେ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ପ୍ରାଣ ଚାଲି ଯାଏ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇ କରିବି ସେଇ କରିବି, କିଛି ନା କିଛି ସେ ଏମିତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ, ତାଙ୍କ କଥା ଠାକୁର ଜାଣନ୍ତି। ଠାକୁର ଯାହା କହିବା କହିଲେ ଯେ ତମେ ପରମ ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ କେବେ ଜେଦ କରିବନି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦବ, ଯେତେବେଳେ ଯାଜନ କରିବୁ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବୁ ପରମ ପିତା ତମେ ରକ୍ଷା କରିବ, ତମର ତମର ଜିନିଷ ତମେ ଜାଣ, ମୁଁ ଜାଣିନି କେମିତି କଣ ହବ। କେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ପରମ ପିତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଜିଦ୍ କରିବନି। ନନିଦା ବାହାରକୁ ନେଇକି ଆସିଲେ, ବାପା କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ତ ଘରେ ଥିଲି ଟାଟାରେ, ନନିଦା କହୁଥିଲେ ଯେ ମା ତମେ କଣ ଜେଦ କରିଥିଲ? ସେ ମା ଚୁପ୍, ସେ ଗୋଟେ କିଛି କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ମନରେ, ମୁଁ ଉଠିବିନି ଏଠୁ ବା କିଛି ସେମିତି, ଆମେ ସବୁ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ କଳ୍ପନା କରୁ ଯେ ଏମିତି ସେ କିଛି କହିଥିଲେ। ତ ସୁତରାଂ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା ଗୋଟାଏ, ଏଇ ଯୋଉ ପରମ ପିତା କହିଲେ, ଏଇ ତ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନାହିଁ। ଏମିତି କେତେ ଘଟଣା ପରମ ପିତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଘଟିଛି, ଚିନ୍ତା କରିହବନି। ଟ୍ରେନ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହବାର ଅଛି, ଆମର ରିଲେଟିଭ ତେଜଦା, ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ନା ତୁ ଏଇ ଟ୍ରେନରେ ଯାନି, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରୁନୁ, କାଲି ଏମିତି ଏମିତି କର, ପରଦିନ ତୁ ଚାଲିଯିବୁ। ସେଦିନ ଗଲା, ତାଙ୍କ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଇଏ ହେଇଗଲା। ପୂଜ୍ୟପାଶି ଶ୍ରୀ ବର୍ଦ୍ଧାଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି। ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ଗୁଡାକ ମୁଁ କହୁଛି, ମାନେ ଆମକୁ ବାସ୍ତବରେ ସେମିତି କରିବାକୁ ହବ, ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ବୁଝିବାକୁ ହବ, ପୂଜ୍ୟପାଶି ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କଥା ବୁଝିବାକୁ ହବ। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୋ ବୋଉର, ଛୋଟ ବୋଉର ବାହାଘର ବେଳେ ମୁଁ ଫାଇନାଲ ଯେତେବେଳେ କରିବି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଲି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତାକୁ ବୁଝେଇଲେ ମାଇକରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଠି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି ସେଇ ଇଏରେ, ସେଇ ଗଦିରେ, ସେଇଠି ବସିକି ସେ କହିଲେ, ଦେଖ ମା, ତୁ ତ ଯାଉଛୁ, ତୁ ଗୋଟେ ପରିବେଶ ଛାଡିକି ଯାଉଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ପରିବେଶରେ, ତୁ ଯାହା ଶିକ୍ଷା ପାଇଛୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ତା ଘରେ ଜିରୋ। ତାର କଣ, କାହିଁକିନା ତୁ ସକାଳେ 8ଟା ବେଳେ, ତାଙ୍କ ଘରେ 4ଟା ବେଳେ ଉଠନ୍ତି, ତୁ ଏମିତି ଖାଉ, ତୁ ଭଜା ଖାଇବାକୁ ଭଲବାସୁ, ତାଙ୍କର ସେ ତରକାରୀ ହୁଏ। ତାକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବୁଝେଇଲେ, ସେ ଚାରିପଟେ ଯୋଉ ନାଟମଣ୍ଡପରେ ସବୁ ଲୋକ ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ମାଇକ ସବୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଯାଜନ ହେଇଗଲା, ବୁଝିଲେ ନା? ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବୁଝେଇଲେ ଯେ ତୁ ଗୋଟାଏ ପରିବେଶ ଯାଉଛୁ, ସେଠି ତତେ ଜଲ୍ଦି ଉଠିବାକୁ ହବ। ମୋ ସେ ଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ସେ ସିଏ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ, ତ ତାକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବୁଝାଇବା, ମୁଁ ସେଠି ମୁଁ ଛିଡା ହେଇଛି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ତା ମା, ସମସ୍ତେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ବାପା ବି ଖୁବ ଇଷ୍ଟବାନ ଥିଲେ। ତ ଯାହା ବୁଝିବା ପରେ ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ଚାରିପଟେ ମୁଣ୍ଡଟା ବୁଲଉଛି, କାନଟା ଠିକ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଅଛି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ପିନ୍ ଡ୍ରପ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇକି ସମସ୍ତେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଯାଜନ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଠିକ ପରମ ପ୍ରେମ ଆଶିଷ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ସେ ଯେପରି ଜୋରରେ କହୁଥିଲେ, ଏକଦମ ସାଇଲେଣ୍ଟ। ଥରେ କଣ ହେଲା, ମୁଁ ଛୋଟ ମାନେ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛି, ତ ଆମ ଜାମଶେଦପୁରରେ ସବୁ ସିନିୟର ମାନେ ଥିଲେ, ତ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପଶିଯାଏ, ପଶିକି କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯାଇକି କହିଦିଏ। ତ ବଙ୍କିମ ଦାକୁ କହିଲି, ବଙ୍କିମ ଦା ମୁଁ ଟିକେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି। ତ ବଙ୍କିମ ଦା ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ବଙ୍କିମ ଦା କହିଲେ, ଏଇଠି ବୋଲରେ। ତ ମୁଁ ଛିଡା ହେଇଛି, ଆଉ ମୋ ପଛରେ ସମସ୍ତେ ବଡ ବଡ, କେହି ଟିସ୍କୋରେ କାମ କରନ୍ତି, କେହି ଟିସ୍କୋରେ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ ଅଛନ୍ତି, କେହି କଲେଜରେ ପଢୁଛି, ସବୁ ପ୍ରାୟ 7-8 ଜଣ ସବୁ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଘରର, ମାନେ କଣ କହିବି, ସୁସ୍ଥ ସବଳ ମସ୍ତିଷ୍କ ବାଲା ଘର, ସବୁ ସେଇ ଘରର ସବୁ ପିଲାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଲି, ଠାକୁର ମୁଁ ଟାଟାରୁ ଆସିଛି, ଆଉ ତ ମୁଁ ସେଠି ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଯୁବ ସଂଘ ଖୋଲିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ଠାକୁର ମୁହଁଟା ବୁଲେଇ ଦେଲେ, କିଛି କହିଲେନି, ହସିଲେନି, କିଛି ନି, ସେପଟେ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଦେଲେ। ଇଏ ଆମର ବଙ୍କିମ ଦା ସେଇ ଝରକା ପାଖରେ ମୁହଁଟା ବୁଲିକି, শোন, যা কিছু করছিস করবি না, ঠাকুর বারণ করে দিয়েছেন। ଠାକୁର ସେପଟେ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଦେଲେ, ମାନେ ତୁ କରିବୁନି। ଆମେ ଆସିକି ଟାଟାରେ ବସିଲୁ। ସେତେବେଳେ ତ ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର କିଛି ତିଆରି ହେଇନି, ସେ କେବେକା ଘଟଣା, 64 ନା 65 ଘଟଣା। ତ ସିଏ ଠାକୁର ସେତେବେଳେ ସେପଟେ ମୁହଁ ବୁଲେଇକି ରଖିଥିଲେ, କହିଲେ ଦେଖ ଠାକୁର ପୁରା ମନେ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ବଙ୍କିମ ଦା କହିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ସେଠି ଚର୍ଚ୍ଚା କଲୁ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଇସାରା ଆମେ ଯଦି କରିଥାନ୍ତୁ, କିଛି ହୁଅନ୍ତାନି।
गोटे हयतो पैसा पैसा कलेक्शन होता किए खाई था किए नहीं जाता पचे आम बुलू यही सब होता यही जो परम पिता इंगित मिले दादा माँ मैंने इंगित मिल आम जिते ध्यान रे बसवा ठाकुर से चक्रपट जदि न भी थाए आम जो सिंहासन रे जो प्रतिकृति की आम स्थापना करूँ से अनेकी आमर जो मनर भावना मनर इच्छा ताकू जी प्रकट करू कहीदू परम पिता इशारा परम पिता संकेत वी कैन गेट आम आराम रे पाइबू सेमिति भावे बसवा हम सेमिति मन को पवित्र करने हम पवित्र उपाय है गोटाए से सतनाम जो नाम आम पाइचे ये अमृत ये चिंता करनी कहीं सी तो राजा राजा पूरा से थे कौन है आमर ये पाबना हिमायतपुर रे पंचानन सरकार को आप ना शुणी बहुत गीत लिखा अच्छी पंचानन सरकार पूज्य परम प्रेम श्री ठाकुर को जो बड़ झुओ ना भूली जाऊँ से ट्यूशन पढ़ाई राति गोटाए अंक शिखौ से बहुत घटना साधना दी हाँ साधना दी अंक खूब दुर्बलता थिला से बापा कहले बापा ठाकुर को बापा मु अंक मोर जमा ये नहीं केमी तुम गोटे भल व्यवस्था कर गोटे मास्टर तापर से साधना पाई से पुणी आम पंचायत सरकार कहले के फ्री अच्छ से कहले 12:30 गोटा 1:30 पर्यंत मु फ्री अच्छी मुझे शोवा जाए ध्यान बस जाती तो कहले तू गोटे कम करू से ये कौन तो से समय साधना को अंक शिखेदेबू ना आगे हाँ मुझे शिखेदेवी ना ठीक अच्छी से जो आम माता मनमोही देवी जो तैयारी जो विद्यालय से बसिकी राति 12:30 पर अंक शिखौ दिने राति गोटे कैलकुलेशन किसी खूब लंबा थिला तो से शिखेदेले करिकी साधना दी मुआड़े अनेक अच्छी तो सी टे हकचक केमी गले कहले माँ तुम कौन मुआड़े अनेक अच कौन है माँ कौन से असुविधा ना मास्टर मशाय गोटाए ये ना कौन ना तुम्हें जिते बड़े अंक शिखौ तुम तो शोल मोर नाक डाकुल नाकुर आवाज मिलता आ तमें से डाण हाथटा चलुला आ डाण आखिटा टिके नाकु खोला थिला माँ तम कम ठाकुर कम ना केमिति है ना मु कौन कली मोर शरीर जी अंश दरकार वर्तमान से जगे कि बाकी मु सब शरीर सब इंद्रिय को रेस्ट दे देइथिली माने चिंता करंतु आमर की क्षमता अच्छी आम भितर जो क्षमता अच्छी आम करि पारू एवं परम पिता इशारा को आम बुझी पारू से सामने बसु से दिने सकाल भोर बेला 4टा बेले से ठाकुर आसिक चौकाटे छिड़ा हेले आसिक नक कले नक ये आम पंचानंद कहले कौन है मुहर शुणाए कथा बहुत थर बहुत कथा शुणी पाखे एटा मो बापा क्रेडिट बापा जमी ऑर्डर देते जे ओपर बेला आनंद बजार करके ठाकुर सही तू सुश्री चंद्र बोस रणीदा केशदा हेरिका ये चल भल भल सब ठाकुर अनुभूति कथा सब जानबू तो से ठाकुर कबाट पाखे नक कले से खोलले पंच अरे ठाकुर आपण कौन है से चौकाट छिड़ाई धरिकी छिड़ाई कहते अरे मत कम थिला ना ठाकुर आपण कही मुझे चली आस बेसी दूर न 15-20 कदम पर घर से मो बापा जमी बुझाई जमी मो सचक्षुरे मु देखी भाव मो भितर अच्छी तो से कहले ना कहतु मत गोटे गीत लेखिकी देबू से ठाकुर कहते मिठा ये गोटे गीत लेखिकी देबू ना हाँ ठाकुर मु लेखिकी नहीं आसबि ना मो बर्तमान लेखिकी दे मु छिड़ा होती तू लेखिकी देले मु एठु जीवी ठाकुर कथा तू लेखिकी देले मु जीवी से कौन कले डायरी गोटे डायरीटा आनिले पेन नहीं कि से लिखा बसिले से गीतटा
କୀର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ସେ କୀର୍ତ୍ତନ ମୁଁ ନନିଦାକୁ କରିବାକୁ ଦେଖିଛି। ଆମ ସେଇ ପାଖରେ ଆମେ ବସିଛି, ସେଇ କୀର୍ତ୍ତନଟା ହେଲା, ଓ ଏଲୋ ରେ ଦୁଆରେ মোরে ডাকে এমন মোহন স্বরে, এলো রে দুয়ারে, বলে দুয়ার খুলে নে রে ঘরে, এনেছি যে তোদের তরে, হরিনামামৃত রস ধরে, শুষ্ক তরু মুঞ্জরে। ସେ ଯୋଉ ଅମୃତ ଯାହା ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଇଏରେ ଶୁଷ୍କ ତରୁ ମୁଞ୍ଜରେ ଶୁଖିଲା ଗଛ ବି ଜୀବନ୍ତ ହେଇ ଉଠିବ। that power with me, that power with you, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ପାୱାର ଅଛି, ଶୁଷ୍କ ତରୁ ମୁଞ୍ଜରେ। ତ ସୁତରାଂ ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନୁହେଁ ଦାଦା ମା ମାନେ, we have a power, ଆମର ଯୋଉ ଭିତରେ ପାୱାର ଅଛି, ଆମେ ବହୁତ କିଛି କରିପାରିବା। ସେ ପାୱାରକୁ ଆମେ ଆହୁରି କେମିତି ଉତ୍ତେଜିତ କରି ନିଜ ଭିତରେ ତାକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଉଷା ନିଶାରେ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନ, ଚଳାଫେରାରେ ଜପ, ଯଥା ସମୟରେ ଇଷ୍ଟ ମୂର୍ତ୍ତ କରାଇ ତପ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କେମିତି ଭାବେ ଆହୁରି ଆହୁରି, ଆମେ କିଛି କରିନୁ, କିଛି ହେଇନି ଆମ ଭିତରେ, ଆମେ କେବଳ ଠାକୁରଙ୍କ ସେଇ ସତ୍ନାମ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ଦାଦା ମା ମାନେ, ସମୟ ହେଇଗଲା। ମୋର ନିବେଦନ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ଆପଣ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ସୁଷ୍ଠ ଭାବେ ନିଜ ଭିତରେ ପରମ ପିତାଙ୍କୁ ଅମଳ ଧବଳ ଆସନ କରିକି ତାକୁ ବସାନ୍ତୁ। ଜୟ ଗୁରୁ, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପରମ ପିତାଙ୍କର ଆତୁର ଚରଣରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରେ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା, ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। କ'ଣ ବା କହିବି, ବାକ୍ୟ ସ୍ଫୁରୁ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା। ଗତକାଲି ଆଜି ମଧ୍ୟ ମନ ପୁରିଯାଏ, କଥା ମନ ଭିତରେ ଆଲୋଡ଼ିତ ହୁଏ। ବାସ୍ତବରେ ଠାକୁରଙ୍କ ସମୟରେ ପଞ୍ଚାନନ ସରକାର, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଦା, କିଶୋରୀ ମୋହନ, ଅନନ୍ତ ମହାରାଜ, ଯେତେ ଯେତେ ଭକ୍ତ ପ୍ରବର ସବୁ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଲୀଳା ସହଚର ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଥିଲେ। ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି ପରମ ପ୍ରେମ ଠାକୁର। ଅଦାବଧି ସେ ଲୀଳା କରେ ଗୋରାରାୟ, କେହି କେହି ଭାଗ୍ୟବାନ ଦେଖିବାର ପାଏ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ବି ଏବେ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାଗ୍ୟବାନ। ପୂର୍ବରୁ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରିଛି ଆମର ସେ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଲୋପ ପାଇଛି, ତେଣୁ ଆମେ ମନେ ପକାଇ ପାରୁନେ, ଭାବି ପାରୁନେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ଅଛେ। ଏଇ ଚେଷ୍ଟାଟା ଯଦି ଅବିରତ ଲାଗି ରୁହେ, ଏମିତି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଥିବା, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା। ଆପଣଙ୍କର এই ସୁନ୍ଦର ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି, ଆଖିରେ ଦେଖିଥିବା, ଅନୁଭବ କରିଥିବା କଥା ବାସ୍ତବରେ ମନ ପୁରିଯାଏ। ସୁନ୍ଦର ଶୁଣିବାକୁ ଲାଗେ, ଆହୁରି ଆହୁରି ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ତେବେ ସମୟ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ। ଅନେକ ଦିନ ଧରି ତ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ଅନେକ କଥା ଶୁଣୁଛୁ, କ'ଣ ସରୁଛି? ନା, ବାସ୍ତବରେ ସେ ସରେ ନାହିଁ। ଅସରନ୍ତି ଭଣ୍ଡାର ସେ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ବହୁତ ବହୁତ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏବେ ତାକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କଥା ମୋ ମନ ଭିତରେ ଆସୁ